नमस्कार, खबरदार गुजरात में आपनु स्वागत है। दरेक क्राइमनी घटनाओं साथे हूं छुं डेनियल। आज बात करीशुं सौथी पहेला राजकोटनी। जी हाँ, गुस्सीटोकना गुनामां नास्ता फरता माथा भारे लाला गैंगना सागिरतने राजकोट क्राइम ब्रांचे दबोची लीधा छे। आ अगाऊ लाला गैंग अने एजाज उर्फे टक्को खीयाणी गैंग विरुद्ध गुस्सीटोकनो गुनो नोंधायो हतो, परंतु आ गैंगमांथी अन्य एक माथाभारे शख्स छेल्ला કેટલાક સમયથી ફરાર હતો। परंतु हवे आ शख्स आवी गयो छे पोलीसना सकंजामां। त्यारे कोण छे आ शख्स, शुं छे तेनो गुनाहित इतिहास, आवो जोईए। लाला गैंगनो आरोपी सकंजामा। गुस्सीटोकना गुनामां नास्तो फरतो शख्स झड़पायो। कुख्यात लाला गैंगना सागरितने क्राइम ब्रांचे दबोच्यो। एजाज उर्फे टको खियाणी गैंग सामे गुजसीनो गुनो नोंधायो हतो। लाला गैंगना 6 शख्सोनी पोलीसे धरपकड़ करी जेलना हवाले कर्या। टीवी स्क्रीन पर देखाता शख्स ने जरा ध्यानथी जुओ। आपने टीवी स्क्रीन पर जोता ज लागी जशे कि आ कोई माथा भारे शख्स हशे अने ते माथा भारे शख्स हवे आवी गयो छे राजकोट पोलीसना सकंजामां। त्यारे कोण छे आ शख्स अने पोलीसे केम करी तेनी धरपकड़ करी, आवो जोईए। लाला गैंगनो गुनाहित इतिहास। आ गैंगना सभ्यो अनेक गुनामां संडोवायेला हता। इम्तियाज उर्फे लालो भीखू राउमा सामे संख्याबंध गुना नोंधाया छे। आ अगाऊ 6 आरोपीओनी पोलीसे धरपकड़ करी छे, परंतु लाला गैंगनो एक आरोपी नास्तो फरतो हतो। राजकोट शहेरना दूधसागर रोड पर रहता अने अनेक गुनामां संडोवायेला कुख्यात इम्तियाज उर्फे लालो भीखूभाई राउमा अने तेनी टोळकी विरुद्ध અત્યાર સુધી સંખ્યાબંધ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે। આ 6 શખ્સોની પોલીસે ધરપકડ કરી જેલના હવાલે કર્યા છે, પરંતુ આ 6 માંથી એક કુખ્યાત આરોપી એટલે કે લાલા ગેંગનો એક શખ્સ નાસ્તો ફરતો હોય તેની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે। के विरुद्ध भी वो कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एंड में जो छेल्ला 2 महीना थी ऑफिस में संजय डांगरिया બેસેલા હતા અને આ જો ડિપોઝિટર્સ છે એનાથી એક પ્રોમિસ કરેલા હતા કે તમારી जो પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના ઉપર जो પણ રિટર્ન છે હું આપી દઈશ એ રીતને। तो जो संजय डांगरिया जो चेयरमैन है संजय, उसका साला है संजय डांगरिया, और उसने उसके बिहाफ पे, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि मुझे कोविड है, चेयरमैन ने बोला कि मुझे कोविड है, तो वो उसके बिहाफ पे ऑफिस देख रहा था, ऑफिस संभाल रहा था और इन्वेस्टर्स को सांत्वना दे रहा था। तो इस दौरान जो रजुआत करना है एप्लीकेंट्स, उन्होंने बोला है कि सर उसने हमसे वादा किया था, ये किया था और एफिडेविट भी किया है। तो ये सब कागज अभी तक हमारे सामने आए नहीं। हम देखते हैं अगर इसमें कुछ सच्चाई निकलती है और उसमें संजय का भी कोई हाथ होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। રાજકોટમાં ગુસ્સીટોક હેઠળ ગુનો નોંધવા માટે એક ફાયરિંગ કેસ કારણભૂત બન્યું હતું। મનહરપરા વિસ્તારમાં ઇમ્તિયાજ ઉર્ફે લાલો અને તેની ટોળકીએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યા હતા। આ બનાવને લઈ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે કોઈ પણ ભોગે આ ટોળકીને નિયંત્રણમાં લેવાનો અને સબક શીખવાડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। ત્યારબાદ ગુનો નોંધી આ ગેંગના 6 સભ્યોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઇરફાન ભીખુ રાઉમા, શહેજાદ ઉર્ફે ગોટિયો, હનીફ જુલાણી, ઇમરાન હનીફ, फारूक सलीम मेहमान, जावेद उर्फे जांबू इब्राहिम, दाऊदाणी, सब्बिर उर्फे शब्बो, इकबाल अब्बास ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। કોણ છે આરોપીઓ? ઇરફાન ભીખુ રાઉમા, શહેજાદ ઉર્ફે
एफटीओ हनीफ जुलानी, इमरान हनीफ फारूक सलीम मेमण, जावेद उर्फे जांबू इब्राहिम दाऊदानी, साबिर उर्फे शब्बो इकबाल अब्बासी। जो मेन आरोपी हैं जिसने एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो 2009 से चल रही है मंडली, ये तो 2 महीने पहले आया है संजय डांगरिया। तो 2 महीने में इसका कितना रोल था, क्या रोल था, ये नक्की करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कार्रवाई होगी। इसमें हमारा चालू है 30 दिन के अंदर हमें मिल्कत की एक लिस्ट बना के हमें सरकार को देनी है, ताकि वो एक इसमें उसका जब्त कर सकें उसकी कार्रवाई। और हमारी कार्रवाई चालू है, हम उसके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, उसकी मिल्कत की भी हमने डिटेल्स निकाली है, उसके जो ऑडिट है उसके बेसिस पे भी देख रहे हैं कि जो मंडली थी रामेश्वर मंडली, उसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और उसमें जो प्रमोटर्स हैं, कायदा तो ये भी कहता है कि जो उसमें दूसरे जो 11 डायरेक्टर्स हैं या कोई प्रमोटर है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और उनकी भी मिल्कत जब्त हो सकती है। तो हमारा तो यही एक उद्देश्य है कि इसमें जो 57 करोड़ का जो मिल्कत का जो एक रिटर्न था, जो इन्वेस्टर्स का जो वादा था, वो उनको वापस मिले। और हम यही कोशिश कर रहे हैं 57 करोड़ उनको मिल्कत के द्वारा मिल जाए। क्रिप्टो करेंसी एक घोटाला था वन कॉइन का 2019 तक, 19 में इसमें इटली का है घोटाला, और 2019 में उसको सजा भी हो गई है जो वन कॉइन को चला रहे थे, और एक तरीके की पॉन्जी स्कीम थे, उसमें आरोपी भी अरेस्ट हो गए हैं। तो इसका एक तरीके से दिखाई देता है कि अनरेगुलेटेड एरिया में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है। લાલા ગેંગના નાસ્તા ફરતા સોહિલ ઉર્ફે સોએબ મોહમ્મદ પારેખની રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ વીકે ગઢવીની રાહબરીમાં આરોપી સાહિલ પારેખ વિરુદ્ધ અગાઉ ધમકી, દારૂ, મારામારી અને તોડફોડમાં પોલીસ ચોપડે અનેક ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે। અગાઉ લાલા ગેંગ અને એઝાઝ ઉર્ફે ટકોખિયાણી ગેંગ વિરુદ્ધ ગુસ્સી ટોકના ગુના નોંધાયા છે। લાલા ગેંગના અગાઉ 6 શખ્સોની પોલીસે ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા હતા। આ ઝડપાયેલા સાહિલ પારેખને રિમાન્ડ માટે કોર્ટ હવાલે કરાશે। સુરત શહેર એમ તો હીરા નગરી તરીકે જાણીતું છે, પરંતુ અહીં ડુપ્લિકેટ ઘી તેમજ તેલ બનાવી લોકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લાઆમ ચેડા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। જી હા, સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાંથી ડુપ્લિકેટ ઘી બનાવતી એક ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે। આ ફેક્ટરીમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના સ્ટીકર લગાડી ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ બજારમાં વેચી દેવામાં આવતું હતું, પરંતુ આ સમગ્ર બનાવની પીસીબી દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે। શું છે સમગ્ર બનાવ, જોઈએ। પર્દાફાશ। સુરતના રાંદેરમાંથી ઝડપાયું ડુપ્લિકેટ ઘી। રાંદેરમાંથી પીસીબીએ ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ ઝડપી પાડ્યું। બ્રાન્ડેડ કંપનીના લેબલ લગાવી કરવામાં આવતું હતું વેચાણ। રાંદેરના પાલનપુર પાટિયા પાસેથી ઝડપાયું ડુપ્લિકેટ ઘી। ગુલાબ, ફોર્ચ્યુનર, તિરુપતિ સહિતના સ્ટીકર મળી આવ્યા। સુરત શહેરના રાંદેર વિસ્તારમાંથી ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ અને માવો બનાવતી ફેક્ટરી મળી આવી છે। આ ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલના કારણે હજારો નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી મબલક કમાણી કરવા માટે આવા ડુપ્લિકેટ એકમો તહેવારોની મોસમ આવે એટલે પૂરબહાર ખીલી ઉઠે છે। દ્રશ્યમાં દેખાતા મકાનમાં અંદરખાને ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ તેમજ માવો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ રીતે ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ બનાવી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે। અહીં ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ બનતું હોવાની જાણ સ્થાનિક લોકોને થતા સ્થાનિકો દ્વારા પીસીબીમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। ફરિયાદના આધારે પીસીબીએ રેડ કરી અને મોટી સંખ્યામાં ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ અને માવાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મારું નામ રૂપેશ વોરા છે। હમણાં છેલ્લા કેટલા વખતથી એવી કમ્પ્લેન મળી કે રામનગર વિસ્તારમાં પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારની અંદર ડુપ્લિકેટનું બહુ મોટા પાયે ચાલી રહ્યું છે અને ખૂબ મોટા પાયે અમે લોકોએ કમ્પ્લેન મળતા દરેક કંપની દ્વારા એની સેન્સિટિવિટીથી લેવામાં આવ્યું અને ખૂબ વોચ ગોઠવ્યા પછી અહીંયા લાઈવ ઓબ્ઝર્વેશન કરતાં ખબર પડી કે જે તે વેપારી છે એના દ્વારા अन्य વેપારીઓને ડુપ્લિકેટ તેલ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। જેથી અમે પોલીસ કમિશનર શ્રી તોમર સાહેબનો સંપર્ક સાધ્યો, એમને એની કમ્પ્લેન કરી, એમઓસીએ
તરત ભાટિયા સાહેબને સંપર્ક કરવા કહ્યું. ભાટિયા સાહેબને બોલાવીને અમારી પાસેથી પૂરા એવિડન્સ લીધા પછી એપ્લિકેશન લીધા પછી સાહેબે તાત્કાલિક વાતને સિરિયસ લઈને અમારી સાથે જ તરત પોલીસ મોકલીને લાઈવ રેડ કરાવી. રેડ કરાવતા ખૂબ મોટા પાયે સુમૂલ અમૂલના ઘી, ડુપ્લિકેટ તેલ અને ઘીનો દિગતો વેપાર, ડુપ્લિકેટ અને ભેળસેળની પ્રવૃત્તિ મામલે કરી ફરિયાદ. લોકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યા છે છેડા. ફરિયાદના આધારે પીસીબીએ તપાસ કરતા મોટો જથ્થો ઝડપાયો. સુરતના રાંદેરમાં રહેતા સ્થાનિકો દ્વારા ડુપ્લિકેટ ઘી અને તેલ તેમજ માવો બનાવવાની ફરિયાદ પીસીબીને કરવામાં આવી. જે ફરિયાદના આધારે પીસીબી દ્વારા તપાસ કરતા ડુપ્લિકેટ ઘી, તેલ અને માવો મોટી સંખ્યામાં જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે અહીં બ્રાન્ડેડ કંપનીના લેબલ લગાવી અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે પીસીબીએ ખરેખર સુરત શહેરમાં હજુ કેટલીક ડુપ્લિકેટ ઘી તેમજ તેલ અને માવો બનાવતી નાની ફેક્ટરીઓ ચાલી રહી છે, જેના પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવા માટે માતા પિતાએ એક બાળકને અભ્યાસ અર્થે અમદાવાદ મોકલ્યો હતો, પરંતુ બાળકો ભણતર મેળવવાના બદલે ગુનાખોરીના રવાડે ચડી ગયા અને ગુના આચરવા માટે એવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી કે પોલીસ પણ ચક્રાવે ચડી ગઈ. ત્યારે કોણ છે આ ગેંગ અને શું છે તેમની કરતૂતો, જાણીએ આ રિપોર્ટમાં. શહેરમાં ઇકો કારના સાયલેન્સર કાઢનાર ગેંગના આતંક બાદ શહેરમાં કેમેરો ભાડે લઈ અને છેતરપિંડી કરતી ગેંગનો આતંક જોવા મળ્યો હતો. જો કે આ ગેંગને પકડવા માટે નારણપુરા પોલીસને સફળતા મળી છે. પોલીસે આ ગેંગના 4 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ચારેય આરોપીઓ ફોટોશોપની મદદથી બનાવટી આધાર કાર્ડ બનાવતા હતા અને આધાર કાર્ડ આપી અને કેમેરો ભાડે લઈ લીધા હતા. તો બાદમાં તે કેમેરા પરત આપતા અને મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દેતા હતા. પોલીસે કરણ સિસોદિયા, સરલ ઉપાધ્યાય, અભિષેક ઠક્કર અને નમન સિસોદિયાની ધરપકડ કરી અને બનાવટી આધાર કાર્ડ તેમજ છેતરપિંડી કરીને પડાવેલા કેમેરા જપ્ત કર્યા છે. આરોપીઓમાંથી સરલ ઉપાધ્યાય રાજકોટનો રહેવાસી છે, જ્યારે બાકીના 3 ડીસાના રહેવાસી છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાંથી કરણ બીએસસીના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે અને સરલ ઉપાધ્યાય તેમજ અભિષેક ઠક્કર ડિપ્લોમામાં એન્જિનિયરિંગમાં અભ્યાસ કરે છે. આરોપીઓની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે તેઓ અહીં અભ્યાસની સાથે સાથે નોકરી કરતા હતા, પરંતુ લોકડાઉનમાં નોકરી છૂટી ગઈ હોવાથી ભણવા માટે રૂપિયાની જરૂર હોવાથી તેઓ આ પ્રકારે છેતરપિંડી આચરતા હતા. કોમ્પ્યુટરમાં ફોટોશોપની મદદથી આધાર કાર્ડમાં તેમનો ફોટો લગાવી લે અને નામ સરનામું બીજા વ્યક્તિનું હોય અને પોતે જે પણ પેપરમાં એડ આવે કે ઓનલાઈન જે પોતે કેમેરા ભાડે આપતા હોય તેવા વ્યક્તિઓનો તેઓ કોન્ટેક્ટ કરતા અને પોતે ત્યાં પહોંચી જતા અને પોતે 2 દિવસનું ભાડું એડવાન્સમાં આપી અને એ કેમેરો પોતાનું આધાર કાર્ડ રેસિડન્ટ પ્રૂફ તરીકે આપી અને લઈ આવતા અને પછી એ લોકો એ કેમેરા પાછા આપવા જ જતા. આરોપીઓ જ્યારે આ કેમેરો વેચવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે બાતમીના આધારે તેઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જેમણે શહેરના નારણપુરા, શાહપુર, વસ્ત્રાપુર અને વાડજ સહિત કુલ 9 જેટલા ગુના આચર્યા છે. એટલું જ નહીં પરંતુ બરોડામાં પણ તેમને 2 ગુના આચર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલમાં પોલીસે તમામ આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. જો કે તપાસ દરમિયાન અન્ય ગુનાના ભેદ પણ ઉકેલાઈ શકે છે. હાર્દિક રાવલનો અહેવાલ, ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત, અમદાવાદ. સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢના સરોડી ગામે હાથમાં છરી સાથે જનુને ચડેલા જમાઈએ સાળીની કરપીણ હત્યા કરી.
સરોડી ગામે રીસામણા રહેલ પત્નીને લેવા ગયેલા પતિએ સાળીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે। હાલ તો પોલીસે આ હત્યારાને ઝડપી લીધો છે, પરંતુ કેમ કરી સાળીની હત્યા, શું હતો સાળીનો દોષ, જોઈએ આ સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં। જમાઈ બન્યો જમ। થાનગઢના સરોડી ગામે જમાઈએ કરી સાળીની હત્યા। હત્યાની ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં મચી સનસનાટી। પત્નીને લેવા ગયેલા પતિએ સાળીની હત્યા કરી નાખી। નાના એવા ગામમાં હત્યાના બનાવથી ચકચાર મચી ગઈ। ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતું આ લોકોનું ટોળું, જુઓ આ ટોળું એટલા માટે અહીં ભેગું થયું છે એ જોવા માટે, કારણ કે અહીં એક શખ્સે 3 લોકો પર હુમલો કર્યો છે, જેમાં સાળીનું મોત નીપજ્યું છે। જ્યારે આ ઘટનામાં સસરાને ગંભીર ઈજાઓ થતા સારવાર માટે રાજકોટની હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં આ સસરાનું પણ મોત થયું છે। કોણ છે હત્યારો? હત્યારા જમાઈનું નામ છે હિતેશ। પત્નીને લેવા ગયેલા પતિએ સાળીની હત્યા કરી। આ હુમલામાં સોનલબેન ચાવડાનું નીપજ્યું મોત। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢના સરોડી ગામે હત્યાની ઘટનાથી સનસનાટી મચી ગઈ છે। સરોડી ગામે રીસામણે રહેલ પત્નીને લેવા ગયેલા પતિએ સાળીની હત્યા કરી નાખી। આ માથાભારે હુમલો કરનાર અને હત્યા નિપજાવનાર આરોપીનું નામ હિતેશ છે। આ નાના એવા ગામમાં હત્યાના બનાવથી ચકચાર મચી જવા પામી છે। આ હુમલામાં સોનલબેન દામજીભાઈ ચૌહાણનું મૃત્યુ થયું છે। હુમલામાં અન્ય લોકોને પણ ઈજાઓ થવા પામી છે, જે હત્યારાના સાળી છે તેનું મોત થયું છે। આ તમામને ઈજાઓ પહોંચતા થાનગઢ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા છે। થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા સરોડી ગામે આજે જે બનાવ બનેલ, જે અનુસંધાને હિતેશભાઈ ભરતભાઈ કારોડિયા, જેઓ મૂળ મૂળીના રહેવાસી છે, તેઓના પત્ની કે જેઓ મૂળ સરોડી ગામના રહેવાસી છે, તેઓ પોતાના પિયરે રીસામણે ગયેલ હોય, જે બાબતનું ઘર કંકાસનું મંદુક રાખીને આજે રોજ હિતેશભાઈ નાઓ વહેલી સવારે ત્યાં પહોંચી ગયેલ હતા અને પોતાની સાથેના ધારદાર હથિયારો સાથે પોતાના સાળી સોનલબેન ઉપર જીવલેણ હુમલો કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધેલ, તથા તે સિવાય પોતાના સાસુ સસરા, એમની સાળો અને તથા એમની પત્નીને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચાડેલ, જે બાબતે આગળની કાર્યવાહી થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાથ ધરવામાં આવેલી હતી। તથા આ બનાવમાં જે આરોપી છે હિતેશભાઈ નાઓને પોલીસે હસ્તગત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે, તથા સમય સૂચકતા દાખવી પોલીસ પહોંચી ગયેલ, જેથી મોટો બનાવ બનતા અટકાવેલ અને હાલ ગામમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સામાન્ય છે। આ સમગ્ર ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત દામજીભાઈ રામજીભાઈ ચાવડા, ઉષાબેન દામજીભાઈ ચાવડા અને લલિતભાઈ દામજીભાઈ ચાવડાનો સમાવેશ થાય છે। આ માથાભારે શખ્સે થાનગઢ પીએસઆઈને પણ ઈજાઓ પહોંચાડી છે। મહત્વનું છે કે હત્યારાએ પીએસઆઈ પર હુમલો કર્યો હતો, તે છતાં પોલીસે આ આરોપીને પકડી લીધો છે। બનાવના પગલે ડીવાયએસપી સહિતનો પોલીસ કાફલો થાનગઢ પહોંચ્યો છે। થાનગઢ પોલીસે ઘટના સ્થળે દોડી જઈ અને નિવેદનો લઈ અને તપાસનો દોર શરૂ કર્યો છે। ધનુભાઈનો અહેવાલ, ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરેન્દ્રનગર। તો ખબરદાર ગુજરાતમાં આજે બસ એટલું જ। મને આપશો રજા। આપ જોડાઈ રહો ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે। નમસ્કાર।